जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर तरामरा उच्च विद्यालय निकट में आम्बुलांस धक्का गोरु मृत रास्ता अवरोध कले स्थानीय बासिंदा। ठाकुरमुंडा ब्लॉक अधीन तरामरा उच्च विद्यालय निकट में प्राय दिवा एक घटिका समय आनंदपुर ठाकुरमुंडा अभिमुखा आसुवा एक 102 आम्बुलांस नंबर MF04 DB 2583 गोटे गोरु को धक्का देता जहाँफल गोरुटी छिटकी जाई रास्ता कड़े पड़ी घटनास्थल मृत्युवरण करथिला। आम्बुलांस चालक घटनास्थल चंपट मारी थाना जाई आत्मसमर्पण करथिबा जଣା पड़छि। तेबे एही दुर्घटना क्षतिपूरण दाबी स्थानीय लोक एवं गोरु मालिक रास्ता अवरोध करथिले। मृत गोरुटीर मालिक तरामरा ग्रामर नीलांबर बनपतरिया बोली जଣା पड़छि। खबर पाई दिवा प्राय 3 घटिका समय पुलिस पहुंची लोकों को बुझासुझा करुवा सूचना मिली। रास्ता बंद थिबारु उभय पार्श्व शह शह गाड़ी अटकी देखा मिलता। परवर्ती खबर नुआ पदवी पाइबा पर बदली स्थान में जोगदेले मयूरभंज जिलार 295 जन जीआरएस। एने मंगलवार 11टा समय मयूरभंज जिलार विभिन्न स्थान में 295 जन जीआरएस नूतन अकाउंटेंट एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर बा DAF भाव स्थानित होई सेमाने उक्त स्थान में जोग देछंती। परवर्ती खबर साधारण निर्वाचन 2024 निमंते आदर्श आचरण विधि लागू परे मंगलवार अपराह्न 2टारे पुणी विभिन्न सरकारी एवं बेसरकारी स्थान मानकरू होर्डिंग बैनर हटाइला बेतनडी थाना फ्लाइंग स्क्वाड टीम मजिस्ट्रेट को उपस्थित बजार रे एवं विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं बेसरकारी स्थान मानकरे लागिथिबा सरकारी होर्डिंग हटाइबा सहित केतेक स्थान रे सील करा जायछि। वर्तमान कमिशनर निर्देश क्रमे मतदातांकर प्रत्यक्ष बा परोक्ष प्रभावित करबा पई समस्त होर्डिंग बैनर पोस्टर गुड़ी को मजिस्ट्रेट को उपस्थित खोल जाइछि। परवर्ती खबर सिमिलपाल अंतर्गत रामतीर्थ रे सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड सूचना देले सिमिलपाल उपनिर्देशक। मयूरभंज जिलार विभिन्न स्थान मंगलवार ठारू अदिनिया वर्षा लगी रही बेले सिमिलपाल विभिन्न स्थान में वर्षार परिमाण बढ़िबार लगी। मंगलवार सकाळ 6 घटिका समय ठारू वर्तमान पर्यंत सिमिलपाल स्थित रामतीर्थ रे सर्वाधिक 41.40 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायथिबार सिमिलपाल उपनिर्देशक सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर माठियाभंगा ग्राम रे घरु वृद्धंकर उलग्न मृतदेह उद्धार। सकाळ 11 घटिका समय खुंटा थाना अधीन माठियाभंगा ग्राम रे जणे वृद्धंक उलग्न मृतदेह घर मध्यरु उद्धार करा जायछि। तेबे यह हत्या ना आत्महत्या ताहाकु नै एबे संदेह सृष्टि होइछि। तेबे मृत व्यक्ति जनक होउचंती माठियाभंगा ग्रामर 66 वर्षिया घनश्याम सेठी। से एकाकी घरे रहुथिला बेले तांकर परिवार अन्य सदस्य माने उदला ठारे रहुथिबार सूचना मिलिछि। घरर कबाड़ दीर्घ समय धरी बंद रहिथिबा देखि पाख पड़ोशी तांकु डाक पकाइबा सह कबाड़ खोलिबाकु चेष्टा करथिले मात्र भीतर पटु कबाड़ बंद थिबा जଣା पड़िथिला। परवर्ती समय घटना संपर्क में थाना को जणाइथिले। तेबे खुंटा पुलिस मजिस्ट्रेट साधवी बेउरिया उपस्थित घटनास्थल में पहुंची कोठरीर कबाट भांगी मृतदेह को उद्धार करा जायतिला। तेबे उद्धार समय मृतदेह निकट में एक मुसामारी विष पॉकेट खोला थिबा एवं छात हुक्रु प्लास्टिक दौड़ी तांको बेकरे बंधा जायथिबा देखिबाकु मिलिछि। एने खुंटा थाना रे एक अपमृत्यु मामला रुजु करी अधिक तदंत करुछि पुलिस। परवर्ती खबर जिलार बारिपदा और रायरंगपुर 2 अबकारी डीएसपी नियुक्ति। मयूरभंज जिलार 2 जन अतिरिक्त अबकारी अधीक्षक नियुक्ति होइछि। सेमाने हेले बारिपदा मुख्यालय तपस्वी नायक और रायरंगपुर सौम्यरंजन बेहरा। तपस्वी नायक चाकरी नूतन होइथिबा बेले सौम्यरंजन बेहरा पूर्वर खुंटा अतिरिक्त तहसीलदार भाव कार्य तुलाउथिले। तेबे चाकरी थाई से ओपीएस परीक्षा प्रस्तुति चलाई कृतकार्य होई नूतन विभाग तथा पदवी रे जोग देछंती। तेबे जिला अबकारी अधीक्षक प्रशांत कंहर उभय को स्वागत जणाइबा सहित दायित्व बंटन करछंती। सूचना था कि आदिवासी बहुल बृहत्तर जिले में पूर्वर केवल जिला मुख्यालय अबकारी अतिरिक्त अधीक्षक पदवी थिला। तेबे दीर्घ दिन धरी ताहा
ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ରହୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାଙ୍ଗରବିଲା ଠାରୁ ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ମରଡ଼ା ପୋଲିସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ପୋଲିସ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଗତକାଲି 11ଟା ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ 28/24ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପୋଲିସ ନାବାଳିକାକୁ ଟାଙ୍ଗରବିଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ ନାବାଳିକାକୁ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତୀକୋଟ ଛକରୁ ଚୋରାବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ ଘଟଣା। ଫେରାର ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଣ କଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜ୍ୟୋତିପୁର ଗ୍ରାମର ବାବୁରାମ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଶମ୍ଭୁ ମହାନ୍ତ। ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ହାତୀକୋଟ ଛକରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଡି 11S7914 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଚୋରାବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ଶମ୍ଭୁନାଥ ମହାନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଏନେଇ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ 63 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ହୃଦ ବକ୍ଷଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ଯୁବକ ପିଠିରେ ପଶିଥିବା ଗଛ ଡାଳକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ସଫଳତାର ସହ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଯୁବକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମେଡ଼ିକାଲରେ ବିରଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳ ଆମୋଦର ମାରାଣ୍ଡି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମୋଦର ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁଲ ତଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସେ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗଛର ଡାଳ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ଆମୋଦରଙ୍କୁ SCB ମେଡ଼ିକାଲ ବିଭାଗର ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦ ବକ୍ଷଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ CTVS ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ଆମୋଦରଙ୍କର ପିଠିରୁ ଡାଳଟିକୁ କଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ସାହିରୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ପଟକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାରରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ବଡ଼ସାହିରୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଦିଗକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନାଖରା ଛକ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଅଳ୍ପକେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ କୌଶଳକ୍ରମେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ପିଛା କରି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକାଇବା ପରେ ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ତାଡ଼ିକି ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନିକ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 2,65,000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 2022 ମଇ ମାସରେ 21 ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ଏହି ଠକେଇର ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ 1.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଇନଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାରିଆପଶି ଗ୍ରାମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୋଲି ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବ୍ରଜମୋହନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 265 ଲିଟର ଚରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଜଣ ମହିଳା ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଇଦର ଗ୍ରାମରୁ 25 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇ ମାଳତୀ ସୋରେନ ବୟସ 36 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଧାନଶଳ ଗ୍ରାମର 30 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇ ପଦ୍ମାବତୀ ବିନ୍ଧାଣୀ ବୟସ 28 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଏବଂ ମାକୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମର 50 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇ ସୁମତି ସିଂ ବୟସ 37 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଏବଂ ବାହାଡ଼ା ସାହି ଗ୍ରାମର 50 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇ ଗୌରୀ ରାଉତ ବୟସ 40 ବର୍ଷଙ୍କୁ, ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ 63 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇ ଅନାମ ସୋରେନ ବୟସ 22 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଏବଂ ବରକନ୍ଦ ଗ୍ରାମରୁ
52 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇ ସୀତାରାମ ରାଉତ ବୟସ 40 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ କଟକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦଳର ଏଏସ୍ଆଇ ବ୍ରଜକିଶୋର ବିନ୍ଧାଣୀ ସଦଳ ବେଳେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଓ ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୈନିକ ମହିଳା 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବେତନଟିରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ 3 ଜଣ ଅସାମରିକ ଯୁବକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆସି ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସେ ବେତନଟି ବ୍ଲକରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଗ୍ରିଆ ସ୍ଥିତ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ 3 ଅସାମରିକ ଯୁବକ ପିଛା କରି ଜାରକା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେହି ଯୁବକ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଅଟକାଇ ପୁଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନେକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ପାଉଁଶିଆ କେନାଲ ମୋଡ଼ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ଏକ ସ୍କୁଟି ସହ ବାଇକ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଁଶିଆ ସ୍ଥିତ ଖଡ଼ିଆସାହି ଗ୍ରାମର ଭୁକୁ ସିଂ, ସାକୁଆ ଗ୍ରାମର ଦାକ୍ଷିଣ ହାଁସଦା ଏବଂ ଦୁଲାରାମ ସୋରେନ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଦାକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦୁଲାରାମା ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ପାଉଁଶିଆ ଗ୍ରାମରୁ କାମ ସାରି ସାକୁଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଭୁକୁ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆହତଙ୍କୁ ବଡ଼ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସ୍ଲୋଗାନ ବାର୍ତ୍ତା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।